शुरू कर दे उस दो जहान दे पालनहार का नाम लेके जो सबते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। सो अज दा सत्संग असीं शुरू करिए। उस तो पहला अज जिन्हां मैंबरां ने रल मिल के इस सत्संग का आयोजन किया है, क्योंकि तुसीं जानदे हो कि मालकां नाल प्रेम करने वाला ये परिवार या कह लीए ये सोसाइटी, क्योंकि जिहदा नाम है गौस मीरा वैलफेयर सोसाइटी। हुण इन्हां ने अज इस सत्संग का आयोजन किया और सानू सारिआं नूं इस सत्संग च बैठण का आनंद लैण का मौका मिलिया है। सो सब तो पहला तो असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों इस सोसाइटी के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे जिन्हां ने रल के इस सत्संग का आयोजन किया है। हुण इत्थे इस तो पहला कि सत्संग नूं अगे लैके चलीए तो असीं ये दसना चाहांगे कि जिस सोसाइटी ने अज इस सत्संग का आयोजन किया, हुण नाम देखो कितना प्यारा है। नाम की है गौस मीरा वैलफेयर सोसाइटी। हुण नाम का अर्थ भी पता है किसी ने, क्योंकि एक नाम के पिछे बड़ी बख्शिश छुपी होंदी है, एक नाम के पिछे बड़ी रहमत छुपी होंदी है। ताही तो इंसान जे सच्चे दिलों परमात्मा का सिमरन करता है तो सिमरन किहनूं कहंदे हैं, एक शब्द हुंदा है। जो सच्चे दिलों उस शब्द का जाप किया जाता है तो इंसान हर मुश्किल चों बाहर आ जाता है। कहा जाता है ना कि राम नाम ना पत्थर भी पानी ते तर गए। चाहे श्री गुरु रविदास जी के जीवन की भी घटना है, उन्होंने भी डुबे पत्थरों को उहदे नाम की शक्ति नाल तार दिता। एक किहदी ताकत है, कुछ शब्द कुछ मंत्र या कह लो कि कुछ बोल ऐसे होंगे जिन्हां दा असर जिन्हां दा प्रभाव बहुत बड़ा होंदा है। जिदा इंसान देखता ना कि छोटी जी गोली, एक छोटी जी गोली जो इंसान के शरीर च जाती है तो इंसान के पूरे शरीर के दर्द नूं खत्म कर देती है। देखने को छोटी जी है पर असर बहुत बड़ा है। हुण जदों गल मेडिसिन की आती है, एक छोटी जी गोली के अंदर विज्ञान या साइंस या कह लो कि वो मेडिकल जो मेडिकल के नाल जुड़े हुए हैं, यानी डॉक्टर जी एक छोटी जी गोली अंदरों वो असर पैदा कर सकते हैं, पा सकते हैं कि एक छोटी जी गोली जाके साडे शरीर के दर्द को ठीक कर सकती है। तो जरा सोचो, जिसने सारे संसार को बनाया है वो परमात्मा ने अपने नाम अंदर कितनी शक्ति रखी हुई, सोच के देखो। क्योंकि जिस प्रभु ने, जिस परमात्मा ने, जिस परम शक्तिशाली ने ये हर चीज बनाई है, कहते ना ये धरती किहने बनाई है, ये आकाश किहने बनाया है, इस संसार की हर शय किहने बनाया है, किहड़ी ताकत है वो मालिक, वो परमात्मा, वो प्रभु, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह। नाम तो बहुत है उहदे पर शक्ति इको ही है। हुण उस शक्ति ने यानी उस परमात्मा ने कुछ संसार के ऊपर ऐसे शब्द या संसार के ऊपर कुछ ऐसा असर रखा है कि अगर उसनों असीं समझ लीए तो साडा पूरा जीवन सफल हो सकता है। इसलिए असीं अंदर इन्हां नाल गल कर रहे थे कि तुसी सोसाइटी का नाम तो दरबार तो लिया, क्योंकि इन्होंने बेनती की सी मालको ऐसी वैलफेयर सोसाइटी बनानी है, उसका नाम दसो। तो फिर उस वेले इन्होंने दसिया कि रखो नाम गौस मीरा वैलफेयर सोसाइटी। फिर असीं पुछया अज कि सोसाइटी तो बन गई, रजिस्टर भी हो गई, पर ये नाम का अर्थ भी पता किसी को? कहते मालको हुण अर्थ तो तुसी दसना है, क्योंकि हुण सोसाइटी का नाम जो है उसका मतलब की है, उसदे पिछे की कुछ छुपिया होया है। अगर उसकी समझ आएगी तो फिर ही असीं उहदे नाल जुड़ के उसका पूरा लाभ लै सकते हैं। समझदे हो कि नहीं? तो सब तो पहला आता है गौस, और जो गौस शब्द कहा जाता है तो तुहानू सारे नू पता है कि गौसे आजम या गौस पाक हजूर गौस पीरा ने पीर जनाब दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह 11वीं वाली सरकार नू कहा जाता है। हुण वैसे तो हजूर का नाम है अब्दुल कादिर शाह जिलानी, पर उन्होंने गौस क्यों किया जाता है? क्योंकि गौस एक रुतबा है और गौस का अर्थ होता है फरियाद सुनने वाला। समझते हो कि नहीं? गौस का मतलब की होता है, क्योंकि रुतबा भी सारे नहीं मिलता। ये तो रब, वो परमात्मा, वो प्रभु जिन्हों चाहे उसनों ही ये रुतबा मिलता है। और जिस तरह इंसानों में तुसी देखते हो, कंपनियां च देखते हो, या कई जगह तुसी संसार से विचर के देखते हो कि हरेक नूं कोई ना कोई रुतबा मिलिया हुंदा है। हुण हुंदा ना, कोई प्रधान होंदा है, कोई उप प्रधान होंदा है, कोई प्रेजिडेंट होंदा है, कोई वाइस प्रेजिडेंट होंदा है। इस तरह ही
हर फील्ड में जो तुम देखते हो तो कितने चपड़ासी है, फिर उस तो बाद कर्मचारी आ जाते हैं, फिर मैनेजर आ गया, फिर इसी तरह जितना हरेक दे रुतबे अलग अलग होंगे है, इसी तरह कुदरत तो परमात्मा भी अपनी बंदगी करने वालियां, अपने सिमरन करने वालियां, अपनी भगती करने वालियां एक रुतबा दिंदा है। क्योंकि वैसे की कहा जाता है, हुण बंदा सोचे कि हमेशा कहा जाता है कि फरियाद तो रब सुनता है, फरियाद तो परमात्मा सुनता है। हुण जरा गौर करना, गल भी सच्ची है कि सब दियां आसां मुरादां नूं, सब दियां फरियादां नूं परमात्मा ही सुनता है, पूरियां भी उही करता है। पर जे उही चाहे तो अपने किसी प्यारे नूं रुतबा दे सकता है कि तू इहदी फरियाद सुन भी सकता है, तेनू पूरा भी तू कर सकता है। समझ लो अपनी जिदा समझ लो कि इंसान कहता है कि किसी देश का प्रधानमंत्री है, हुण वो जिहनूं मर्जी चाहे कि मेरी जगह तू ये लोगों की गल सुन के मेरे तक बुझा सकता है, तो जो मैनू ठीक लगेगा पूरा भी तू कर सकता है। ऐसा होंगे है नहीं, क्योंकि सारिया जिम्मेवारियां जे वो बड़ी ताकत आप ले लवे तो फिर ताही तो एक शब्द अंदर भी आया है और कई बार दसिया है कि गुरुओं के वचन है कि जीव पुकार करी जब भारी तब प्रभु संत स्वरूप संभारी, संत स्वरूप प्रगट जब कीना संतन ने हर दुख हर लीना। कि जो इंसान पुकार करता है परमात्मा के अगे कि ऐ परमात्मा, ऐ प्रभु, मैं बहुत दुखी हाँ, मेरे जीवन च बड़ियां परेशानियां हैं, तकलीफा है, कृपा कर मेरे दुखों दूर कर, तो फिर परमात्मा उन्होंने दुखों दूर किदां करता है। हुण जरा सोचो, हुण फर्ज करो धुंध बहुत है और तुसी बेनती करते हो कि सूरज निकल आवे या सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल जाए, तुसी बेनती किहनूं करनी है? परमात्मा नूं कि प्रभु कृपा कर प्रकाश हो जावे। हुण बेनती परमात्मा नूं कीती और प्रकाश किहने कीता? सूरज ने। रोशनी कित्थों मिली? सूरज तो। ਇਹਦਾ मतलब है कहना ਉਹਨੂੰ है तो जरिया ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ सूरज ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ है, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ है, क्योंकि सीधा परमात्मा ने रोशनी ਨੂੰ ਸਾਡੇ तक नहीं पहुंचाना, ਉਹਨੇ जरिया बनाया होया है। इसी तरह संत फकीर गुरु रहबर भी वो जरिया है जिन्हां दे जरिए वो परमात्मा दे घर ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ तक पहुंच सकदियां हैं। इसलिए जो कोई तुहानू अर्थ पूछे कि गौस का मतलब की है, तो गौस का मतलब है फरियाद सुनने वाला, और सिर्फ सुनने वाला नहीं, पूरी भी करने वाला। इसलिए उन्होंने कहा गया गौस से आजम, क्योंकि आजम का मतलब होता है अजीम, सब तो उच्चा। ये वो है जिस दर पे सबकी फरियाद सुनी जाती है, जो सब दी फरियादा सुनता है और पूरियां भी करता है। इसलिए उन्होंने पीरां ने पीर किया जाता है कि लोग जिन्होंने पीर कहते हैं वो पीर भी उन्होंने अपना पीर मानते हैं। समझते हो अपने? जो एक बंदा कहता मैं एको लैके देना, तो वो अगला कितों लेंदा है? वो अगला जिथों लेंदा है ना उथों लैके उहदे जरिए साडे तक पहुंचता है। इसलिए उन्होंने कहा जाता पीरां ने पीर। इसलिए गौस मीरा, और इतने मीरा का भी एक शंका कट दी है, क्योंकि जो मीरा शब्द आता है तो एक मीरा वो हुई है जिन्हों असी रविदास जी की सेविका कहते हैं, मीरा बाई। समझते हो अपने? हुण मीरा बाई की जो गल आती है तो असी इत्थे याद दिलाना चाहांगे तुहानूं कि मीरा बाई ने अपने सतगुर की खातर या अपने प्रेम दे विच की सहन किया, पर फिर भी वो डरी नहीं। ਉਹਦੇ अंदर इन्ना प्रेम सी, इन्ना विश्वास सी कि हर जगह वो परमात्मा ने, वो प्रभु ने उसकी रक्षा भी की। हुण तुहानूं एक सवाल पूछना चाहांगे, असीं जवाब देवोगे? हुण इस वेले दुनिया ते, इस वेले संसार ते एक बड़ी हवा चल रही है, वो काहदी हवा है भला? करोना दी। तो हुण तुहानूं पुछना चाहांगे, तुसीं डरे तां नहीं होए हो? तुहाडे मन च डर तां नहीं गा? क्योंकि जे अंदर डर है तो फिर ਇਹਦਾ मतलब हाले सानू अपने मालिक की शक्ति का पता नहीं है, हाले साडे अंदर ਉਹਦਾ पूर्ण विश्वास नहीं है। ये गल याद रखना हमेशा, क्योंकि जिन्हां दे अंदर ਉਹਦਾ विश्वास हुंदा है, जिन्हां नूं ਉਹਦੀ शक्ति ते यकीन है, फिर ਉਹ बाहरलियां ये वायरस की या बाहरली किसी चीज की चिंता नहीं करते, क्योंकि पता है कि मेरे अंदर ਉਹਦਾ प्रेम इन्ना, विश्वास इन्ना है कि कोई चीज मेरा बाल भी विंगा नहीं कर सकती। अच्छा ये बारे दसो सानू कि किहनूं किहनूं पता कि मीरा ने जहर का प्याला पीता सी? पढ़िया किसी ने मीरा बाई के जीवन बारे कि मीरा ने जहर का प्याला पीता सी। हुण जहर का प्याला जो मीरा नूं दिता गया सी, उन्होंने खत्म करने वास्ते दिता गया सी, पर मीरा ने वो जहर का प्याला भी हसदियां होया, मुस्कुरांदियां होया पी लिया। पता सी ये जहर है, फिर भी मीरा पी गई।
क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि प्याले च बेशक जहर है, ये जहर उन्ना असरदार नहीं है जिन्ना मेरा विश्वास, मेरा प्रेम। क्योंकि जे मेरे अंदर विश्वास पूरा है तो ये जहर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये गल हमेशा याद रखना। इत्थे जित के नहीं हुंदी है विश्वास दी, इत्थे जित के नहीं हुंदी है प्रेम दी। सो तुहाडे अंदर वो परम शक्तिशाली परमात्मा बैठा होया है कि अगर असीं उहदे नाल अपने हिरदे नूं जोड़ दईए, उहदे ते विश्वास करना शुरू कर दईए, तो कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई दुख साडे नेड़े आ ही नहीं सकता। जे आंदा भी है तो फिर वो चला भी जाता है। इंसान का बाल भी विंगा नहीं होता। जो बंदा कहता ना नेरी चली, तूफान चलिया, बरसात तो बहुत हुई, पर मेरी छत इन्नी मजबूत सी कि वो नेरी आई, तूफान आया, चला गया और मैनू पता भी नहीं लगा। हवा आंदी है तो हिलन लग जाओ, डरते है, चिंता करते कि कोठा गिरी ना जाए, किते घर गिरी ना जाए। इसका मतलब इन्हां दा जिहड़ा घर है ये कच्चा है, कमजोर है, और कमजोर डरते हैं। जेड़े मजबूत होंगे वो परवाह नहीं करते, कहते ले छत इन्नी पक्की है, इदां दियां नेरियां तूफान बहुत आते हैं, गुजर जाते हैं, साडा बाल भी विंगा नहीं हो सकता क्योंकि साडे सिर ते छत बड़ी मजबूत है। इसलिए हुण चेक करो कि जदों इदां दी कोई अफवाह आती है, इदां दी कोई चीज आती है, जिहड़ा डर जावे ते इहदा मतलब हाले विश्वास कच्चा है। तो जिहदे अंदर ये विश्वास है, ठीक है, माहौल जितना मर्जी होवे, वो परवाह नहीं करता, वो कहता मैं डरना नहीं है। क्योंकि एक होंदा है वो चीज नूं देख के सुन के डर के बैठ जाना, और एक होंदा बंदा कहता मैं डरना नहीं है, मैं जीना विश्वास दे नाल ही है। हाँ, जो परहेज बरतन वाले वो मैं करने, पर अंदर डर में नहीं रखना। समझ दो कि नहीं? इन्हें कहते विश्वास। इसलिए इंसान अपने अंदर चेक करे कि मेरा विश्वास किन्ना क है। यही चीज तो गुरुआं ने भी बाणी अंदर बड़े प्यार नाल लिखी भी हुई है सानू ज्ञान देने वास्ते। हुण जरा ओ गुरुआं दियां ओ बड़ियां प्यारियां जो विश्वास नाल भरियां हुई लाइनां है तुहानू इत्थे याद दिलाणियां चाहांगे कि गुरुआं ने की फरमान किया कि तत्ती वाओ ना लग ही पार ब्रह्म शरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। वो कहते तू डरदा क्यों है? जे तेनू अपने राम ते यकीन है कि मैं अपने पार ब्रह्म परमात्मा की शरण विच हां, तो फिर ये विश्वास रख कि दुनिया ते जिन्नी मर्जी तत्ती हवा बगदी होवे, मैनू तत्ती हवा कदी लग ही नहीं सकती। क्योंकि चौगिर्द हमारे रामकार, रामकार का मतलब होंदा मेरे चारों तरफ प्रभु की ऐसी रेखा है, ओदी कृपा दी, ओदी रहमत दी ऐसी रेखा है मेरे चारों तरफ कि कोई दुख दे अंदर आ ही नहीं सकता। बोलो समझदे हो कि नहीं? नाले जेडे परमात्मा नाल जुड़े हुए हैं, जे वही डर गए तो फिर दुनिया का की बनूंगा। फिर जेडे परमात्मा नूं अपने अंदर महसूस कर चुके हैं, जेडी ओदी रहमतां नूं जान चुके हैं, जेडे उस आनंद नूं देख चुके हैं, जे वो डर गए तो फिर दुनिया का की बनेगा? फिर दुनिया नूं हिम्मत किहने देनी? इसलिए एक सच्ची घटना दसन लगी है तुहानूं। जलंधर च पैंदा आवादपुरा, श्री गुरु रविदास चौक के नाल ही है, बूटा मंडी के लागे उत्थे आवादपुरा है मुहल्ला। साडा चरण प्रवेश सी उत्थे, तकरीबन शायद नवंबर या दिसंबर की गल है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं होया, महीना डेढ़ महीना पहला की गल ही है। आवादपुरे जो असीं गए काफ़ी गिणती संगत आई सी उत्थे, हालांकि चरण प्रवेश सी संगत बहुत ज़्यादा गिणती सी। हुण उत्थे एक जीव ने बेनती की कि मालको कि साडे इस मुहल्ले च गुरुद्वारा है श्री गुरु रविदास जी का, कि उत्थे दा एक सेवादार है जिन्हों कल ही रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव हो गया, पर वो तुहाडे दर्शन करना चाहता है क्योंकि यूट्यूब पे फेसबुक पे सत्संग सुनता है, तुहाडे दर्शन करना चाहता है। ये हुक्म दसो तुहाडा की हुक्म है? वो तो साडा की हुक्म है, ये उन्होंने कोरोना पॉजिटिव आ गया तो दुनिया को डर होएगा, सानू कोई डर नहीं है। उन्होंने ले ही साडे कोल, ठीक है, ले ही उन्होंने साडे कोल मिलांगे भी, उन्होंने दर्शन भी देवांगे। वाकई वो आया, जरा ध्यान देने वाली गल है, कोई कहानी नहीं सुना रहे, ये तो तुहानू महला भी दस दिता है, एड्रैस भी दे देवांगे, तुसीं पता भी कर सकते हो। वो आया, आके मिले, उसके सिर ते असीं हत्थ रखिया, एक गल कही, यही कि कल ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई है ना, हुण दोबारा जाके टेस्ट दी, ना नेगेटिव आई तो सानू कह दी। फिर जो उन्हें जाके फिर टेस्ट करवाया, जो 2 दिन बाद रिपोर्ट आई तो की होया, तुसीं आप ही जवाब दे दिओ। वो जो रिपोर्ट टेस्ट करने वाले सी, वो भी हैरान सी कि हाले 1 दिन पहला तो पॉजिटिव आई है, यानी 3 दिन पहला तू जो कराया सी पॉजिटिव आई है, तो हुण इदां दी किहड़ी दवाई तू खा ली?
इदां दी किहड़ी मेडिसिन ले ली, इदां दी किहड़ी वैक्सीन तैनूं मिल गई कि तू ठीक हो गया? तो उन्होंने कहा ये कोई वैक्सीन नहीं है, ये मेरे मालिक की रहमत है। क्योंकि जरा सोचो तुहानूं बनाने वाला कौन है, किहने बनाया तुहानूं? जवाब दिओ सानूं। जदों तुसीं मां दे गर्भ च हुंदे हो तो तुहानूं उत्थे कौन बनांदा है? ना मां नूं पता हुंदा अंदर की। क्योंकि जिहड़ियां मावां इत्थे बैठियां हैं जिन्हां दे बच्चे है वो आप सोच के देखण कि वो हालात विच ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੜਕਾ ਹੈ ਲੜਕੀ, ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕੀ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਕੁਮਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਬਣਾ ਤੂੰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਘੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਲੇਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਲੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਬਣਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਤੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਘੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਉਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁਮਾਰ, ਜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਠਠਿਆਰ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਟੇਬਲ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਾਰਪੈਂਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੂਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੂਰਤੀਕਾਰ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਹੋਵੇ ਸਕਿਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕਲਚ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਏਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕੈਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਕੈਨਿਕ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗੈਰੇਜ ਖੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਨ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੀਅਰ ਬਾਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਗੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਇਆ ਬਰੂਸ ਲਿਪਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਰੂਸ ਲਿਪਟਨ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ 50,000 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ 50,000 ਕਰੋੜ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੋਂ? 50,000 ਕਰੋੜ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਕੱਦ ਹੋਵੇ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੱਦ ਹੋਵੇ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੱਦ ਹੋਵੇ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈੱਲ ਉਨੇ ਹੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਬੈਟਰੀ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ
लगातार ज्यादा चिंता करी जावे, हाय हाय करी जावे, बिना मतलब तो डरी जावे, तो फिर वो किहनू शक्ति दे रहा है? नेगेटिविटी नू। और जो नेगेटिविटी अंदर आती है तो बंदे अंदर बीमारियां भी आनियां शुरू हो जांदियां। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए जदों सानू लगे कि साडी सोच नेगेटिव है, जिदा बंदा कहता हाय मैं बड़ा बीमार, पता नहीं मैं ठीक होना या नहीं होना, या हाय मेरा काम नहीं चलता, पता नहीं ये काम चलना या नहीं चलना, या बंदा कहता हाय पता नहीं मेरा आ काम होना या नहीं होना, मेरे बच्चों की शादी होनी या नहीं होनी। जदों इदां दे दुख देण वाले विचार साडे अंदर आते हैं तो समझ लो असीं नेगेटिविटी वाल जा रहे हैं। हुण उत्थे सानू लोड़ की है? उत्थे सानू लोड़ की है? उत्थे सानू लोड़ है उन्हां फकीरां संतां दी जिन्हां नाल जुड़ के असीं नेगेटिविटी तो निकल के पॉजिटिविटी वाल आ सकीए, क्योंकि पॉजिटिविटी वाल आवांगे तो साडे जीवन खुशियां भी आ जाणगियां। जिदा हुण सोच के देखो, एक बंदा कहे हाय मैं बड़ा दुखी, पता नहीं मेरे दुख दूर होने या नहीं होने, जरा कह के देखो अंदरों फील की हो रहा, मैं बहुत दुखी, मैं बहुत परेशान, पता नहीं मेरे दुख दूर होने या नहीं होने। ज्यादातर बंदा यही बोलता है। आपस में भी गल्लां इदां दियां हुंदियां तो फोनां ते भी बंदा ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਾਹਕ ਘਟ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਕਹੋ ਹਾਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, तो देखो अंदर की फील आता। तो दूजे पासे कहो कि मेरा मालिक मेरे नाल है, मेरे सारे दुख दूर हो गए, मैं बहुत खुश हाँ। जो इंसान इन्नी गल कहता तो अंदर बंदे दे एक एनर्जी, एक शक्ति, एक शांति पैदा होती है। मैं बहुत दुखी सुन के ही मन दुखी हो जाता है, पर मालिक की रहमत नाल मैं ठीक हाँ, मालिक की रहमत नाल मैं बहुत खुश हाँ, मालिक की रहमत मेरे ते हो रही है, मेरिया चोरियां खुशियां नाल पर गईयां। सुन के ही साडे अंदर एक एनर्जी आती है। जीवन खुशियां चाहते हो तो तुहानू जरूरत है वो चीज नाल जुड़न दी जो तुहाडे अंदर विश्वास पैदा कर सके, क्योंकि चिंता करके असीं अपनी नेगेटिविटी नू बता दिंदे हां, नेगेटिव सैल्लां नू चार्ज करदे हां, तां विश्वास करके असीं अपने पॉजिटिव सैल्लां नू चार्ज करदे हां, यानी वो पॉजिटिविटी दी पावर वधदी है। इसलिए कोई भी काम करो तो पूरे विश्वास नाल कि मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि मेरा मालिक मेरे नाल। कह दो एक बार दिलों, मेरा मालिक मेरे नाल है, मेरा मालिक मेरे नाल है। कामयाब होना चाहते हो कि नहीं? चाहते हो ना कामयाब होना? चाहे बिजनेस है, चाहे दुकान के में जितना है, यानी खुशियां तक पहुंचना है। हुण कह दो फिर मेरा मालिक मेरे नाल है, मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी, मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी, मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी, मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी। अंदर होंदा नहीं कुछ खुशी होंदी कि नहीं? क्योंकि यही चीज ऐसी जिदा शुरू में दसिया कि कुछ शब्द ऐसे है कि जिन्हां नाल असीं जुड़ के अपने जीवन नूं खुशियां दे रंग च रंग सकते हैं, अपने जीवन नूं खुशियां नाल भर सकते हैं। एक विश्वास पैदा करते हैं, एक यकीन पैदा करते हैं कि वो मालिक दी रहमत मेरे नाल है। इसलिए क्या ऐसे संतां गुरुआं रहबरां दी संगत च बैठो, या ऐसे सज्जन मित्र बनाओ जो तुहाडे अंदर पॉजिटिविटी भरन, जिहड़े तुहाडे अंदर नेगेटिविटी पैदा करन, तुहानूं डराई जाण या तुहाडे अंदर डर पैदा करी जाण। ऐसिਆਂ ਨੂੰ अपना मित्र ना समझो, उन्हां तो दूर ही रहो, क्योंकि अपना कौन पराया कौन समझना जरा सारिਆਂ ने। बंदा किहनूं कहंदा अपना, किहनूं कहंदा पराया? जो तुहानूं गल गल ते डराई जावे तो तेरा नुकसान हो जाना है, तेनू सफल नहीं होना, तू निकम्मा बंदा है, तेनू कदी कामयाबी नहीं मिलनी। समझ लो ये तुहाडा प्यारा नहीं है। हुण जिहड़ा तुहानूं कहे जे तुसीं गिर भी जावो ना, तो जिहड़ा तुहानूं कहे फिक्र ना कर, उठ, मैनू पता है, विश्वास है, तू कर सकता है, तू कामयाब हो सकता है, क्योंकि तेरा मालिक तेरे नाल है, तेनू कामयाबी जरूर मिलेगी, चल उठ, हिम्मत नाल कदम बढ़ा। और जिहड़ा इदां ही भावना तुहाडे अंदर पैदा कर देवे, समझ लो ये है तुहाडा मित्र जो तुहानूं जीवन च बहुत अगे लेके जाएगा। क्योंकि इंसान अगे उदों ही वधदा जदों नाल कोई हौसला देण वाला होवे। नहीं तां सोच के देखो, हर टीम का कोई ना कोई कोच होता है, कोच होता है कि नहीं? चाहे क्रिकेट टीम होवे, चाहे फुटबॉल टीम होवे, हॉकी की टीम होवे, बास्केटबॉल की टीम होवे, टेनिस की होवे, चाहे कोई भी जानी ले लो, चाहे बॉक्सिंग होवे, कराटे होण, जुडो होवे, कोई भी तुसी फील्ड ले लो, हर खिलाड़ी के पिछे हुण सचिन तेंदुलकर की इंटरव्यू तुसी सुनो, तो उन्हें जो पूछया, जो रिटायरमेंट लई
ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਐਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਬੀਅਰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਬੀਅਰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਚ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਪਿਟਾਈ ਕੀਤੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ, ਉਹ ਕੋਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਡਾਂਟਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਸਟਾਰ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹੀ ਟੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਕਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਖੇਲਣਾ ਖੇਲੋ, ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ ਨਾ ਖੇਲੋ, ਸੋਣਾ ਸੋ ਜਾਓ, ਬੈਠਣਾ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਲਾਮ ਕਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਰੀ ਯਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਈ ਜਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਈ ਜਾ ਜੋਰ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਨਲਾਇਕ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਫੇਲ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਲਾਇਕ ਔਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਫੇਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪਾਸ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਾਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਪਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ? ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਦੀਪਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜਗਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਜਗਾਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਜਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। जरा समझो इस चीज को। जर्मनी के अंदर एक संत होया जिन्हों का नाम से एक हार्ट, जर्मन देश तुहानू पता ही है जर्मनी, उत्थे एक संत फकीर होया एक हार्ट उन्होंने नाम सी। एक दिन वो बियावान जी कल्ले बैठे आ पेड़ के थले, तो कुछ आदमी उथों दी गुजरे, कुछ आदमी उथों दी गुजरे, उन्होंने देखा इस जंगल च बियावान च ये संत कल्ले बैठे, क्योंकि जंगल सी, जंगल च जानवर भी होंगे। तो उन्होंने
ਉਹ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਬੱਚੋ ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਆ, ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਥੀ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਸਭ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਿਲਾ ਦੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਦ ਦੱਸ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਾਸ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਾਸ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੇਕ ਦਾ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਸਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਕੇਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਈਏ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਖਾਦੇ ਪੀਤੇ ਨਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਸਵਾਦ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸਵਾਦ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਚਾਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦਿਖਾ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਜੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਲੈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਖਿੱਚ ਫੋਟੋ ਸਵਾਦ ਦੀ ਦਿਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਵਾਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸੱਚੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਬੰਦੇ हैं खुदा के उनकी कोई जात नहीं होती। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੋ ਪੇੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇੜ ਤੇ ਕਊਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪੇੜ ਤੇ ਹੰਸ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਔਰ ਹਵਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੰਸ ਉੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੇੜ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੇੜ ਤੇ ਬੈਠੇ? ਕਊਏ ਵਾਲੇ ਪੇੜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਹੰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਊਆ ਵੀ ਉੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਪੇੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੰਸ ਹੈ, ਪੇੜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਊਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਊਏ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੰਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਊਏ ਪੇੜ ਵਾਲ ਬੈਠਣਾ ਕਿ ਕਊਏ ਦਾ ਪੇੜ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਊਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੋਤਲਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ।
ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਚਾਹੀਏ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਏ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਹਿਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਹਿਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਨਿੰਬੂ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਆ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਹਿਮੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੀਰਾ ਵਰਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੌਏ, ਉਹ ਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਹੋ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਾਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਈ, ਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਆ ਗਈ, ਵਹਿਮ ਆ ਗਏ, ਭਰਮ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਦਾ ਹਾਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਯਾਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਆ ਵੀਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਅੰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਓਏ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਆ ਵੀਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਸ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਈ ਮਨ ਤਾਰੇ ਤਰ ਤਰ ਹਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਚੜਿਆ ਹੂ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਾਰ ਗਏ ਜਿਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਲੜ। ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਨਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੱਤਾ ਕਦੇ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵੇ ਕਮਲ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦਾ ਕਦੇ ਖਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਜਾ ਮੱਕੇ ਚਾਹੇ ਲੱਭ ਤੀਰਥ, ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਕਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕਰੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ, ਲੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾਣਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਅਮੀ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੱਲਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਲੱਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਗਦਾ ਉਹ ਪਲੱਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਾਰ ਜੁੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਰ ਹੀ ਨਾ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਦੀ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਪੱਖਾ, ਕਹੋ ਜੀ ਬੋਰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਰਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖਲਾਰਾ, ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੱਖੇ ਲਿਆਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ
नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बंका कर सके जो जग बैरी, पूरी दुनिया भी बैरी बन जावे तो जेड़ा ओदा है ना वो पूरी दुनिया भी मिलके ओदा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर ਇਹਦੇ वास्ते चाहिए अंदर की विश्वास। वे कह दियो कि मैनू मेरे मालिक ते पूरा विश्वास है, मैनू मेरे मालिक ते पूरा मैनू मेरे मालिक ते पूरा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਦਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਰੰਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸੈੱਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦਾ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਚਾਰਜ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਹੋਏ ਹੋ, ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਸ ਗੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। क्योंकि एक गल याद रखो, जीवन थोड़ा ही भला जो सत सिमरन होए, लाख बरस का जीवन लेखे धरे ना कोई। और लखा सालों की उम्र की करनी है डर डर के चिंता नाल ही वो जिंदगी गुजारी। जीवन थोड़ा ही होवे पर उस आनंद होवे, शांति होवे, खुशी होवे, विश्वास होवे तो फिर बंदा परवाह नहीं करता। हुण विवेकानंद जी की जिंदगी कितनी सी, जरा गौर करना, कितनी सी? 40 साल की उम्र दे विच ਉਹਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ 40 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਦਾਂ ਖਿਲਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਬਖੇਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀਵਨ ਥੋੜਾ ਹੀ ਭਲਾ। ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੇ ਦੇ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰ ਦੇਵਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਔਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਔਰ ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ 7 ਵਾਰੀ ਕਹੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ। ਜਾਨੀ ਦੇਖੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ। ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਆ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੀ, ਫੋਟੋ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਖਾਣਾ ਉੱਧਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਏਦਾਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖੀ, ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ। ਦੂਜੀ ਬੁਰਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਾਲ 'ਚ ਨਮਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਆ ਦਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੂਰਖਾ ਪਾਗਲਾ ਦੇਖਦਾ ਲੈ, ਆ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਨਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਰਕੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਲ ਇੱਧਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਡੁਬੋ ਡੁਬੋ ਕੇ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਆ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੂਰਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਆ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਚੰਦਰਮੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2.5-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 2.5-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੰਗਲ ਤੇ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੰਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮੰਗਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੰਗਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੀ ਜਾਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਮਾਲਕੋ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਅਜੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚੋ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਚ ਦਊਂਗਾ। ਦੱਸੋ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਨਮੁਖੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੱਬ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੱਬ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਹਵਾ ਨਾਲ। ਖਾਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ, ਅਗਨੀ 'ਚ ਉਹ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਉਹ, ਹਵਾ 'ਚ ਉਹ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਚਾਬੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਦੱਸ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ,
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰੋ ਦੇਖੀਏ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਹੈ, ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਣੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਗਦਾਦ ਆਇਆ ਸੀ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਬਗਦਾਦ ਆਇਆ ਆਪਣੇ گاؤں ਜਿਲਾਨ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੁਕੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਮਿਲ ਫਕੀਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਮਦਰਸੇ 'ਚ, ਮਦਰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ 2 ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਵਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਮਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗੋ ਜੋ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗੋ, ਦਾਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣਗੀ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਆਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਯਾਨੀ ਹਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅਜਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇਂ, ਆਹ ਸੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤਰਫ ਔਰ ਕਿਹਾ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਤੂੰ ਫਕੀਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋ ਜਾਓ, ਦੇਖਣ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੋਤਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੋਤੀ ਕੱਢਣੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਫਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਯਕੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਟਰੀ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਗਿੱਦੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿੱਦੜ? ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਏਕ ਪਿਤਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿੱਦੜ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ? ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਕਦੀਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਹੇ-ਨੂਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? तो ਰੱਬ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡੱਬੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੇ-ਨੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਡੱਬੀ ਕਦੀ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਾ, ਹੀਰਿਆਂ, ਮੋਤੀਆਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛਾਈ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ, ਭਲਾਈ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ कि धन रहे ना पदवी रहे, रहे गांव ना धाम, कबीरा जग में जश रहे कर दे किसी का काम। कबीर साहब कहते ये दुनिया ते ना धन रहना है, ना पदवियां रहनिया है, ना महल चुबारे रहने हैं, ना पिंड रहने, ना महल्ले रहने हैं, ना गांव रहने, ना तेरा धाम यानी घर रहना है। ये सब कुछ एक दिन चला जाना है, तुम ही चले जाना है। इसलिए दुनिया ते रहता है उन्होंने नाम जो अच्छा कर्म कर जाते हैं। समझ लो अपने जो अच्छा कर्म कर जाते हैं। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਅੱਛਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਲਿਖਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇਹ ਐਸਾ ਖਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਵੱਡੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਲੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ, ਲੜਕਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆ ਲੈ। ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਝੂਠ ਹੋਵੋ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਏ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਘਰ ਦੇ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਿੰਬੂ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਆ ਮਿਰਚਾਂ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਿਰਚਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਚੱਕੋ, ਤੁੜਕਾ ਤੁੜਕਾ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੁਰਾਹੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਨਾਰੀਅਲ ਨੂਰੀਅਲ ਤੋੜ ਕੇ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਧੋ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਇਹ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ, ਲਾਗੇ ਨਾ ਜਾਓ ਬੱਚੋ, ਲਾਗੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੂਣੇ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਨਾਰੀਅਲ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਾਨੂੰ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲਈ ਪੇਟ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
ਇਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੀਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ। ਆ ਕਾਲੇ ਲੂਣਾ ਇਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਾਲੇ ਲੂਣਾ ਉਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਲਿਆਓ ਖੜਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਾਲਾ ਪੀਲਿਆ ਪੀਲਾ ਪੀਲਿਆ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਿੰਟੂ, ਫੋਨ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਲੜਕਾ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਬੜੇ ਡਾਊਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਆ ਹੁਣ ਫਰਿਆਦ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ, ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੱਥ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਾ, ਮਾਈ ਰੂਬੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਡੁੱਬਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਈ ਰੂਬੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਦੱਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ, ਜੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹਿ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਡਰ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? तो किसी चीज तो डरन की लोड़ नहीं, बस विश्वास रखना मेरा मालिक मेरे, इन्होंने इतना कहना जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या, जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या। इसलिए तुसी शक्तिशाली पिता परमात्मा प्रभु दे बच्चे हो, तुसी बहुत शक्ति है तुहाडे अंदर, अपने अंदरली शक्ति नूं पहचानो। इसलिए कह दो फिर मैं एक शक्तिशाली, ऐसा मुट्ठी बंद करके कहना है जोर नाल, जरा जोश नाल, ये नहीं मैं एक शक्तिशाली हाँ, इतना ढिले हो के नहीं कहना। कई बार दसिया ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਨਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਤਣਾ है मुश्किल ਨੂੰ, क्योंकि जीवन के हर कदम पर मुश्किलें खड़ी हैं, मगर जीतता तो वही है जिसकी सोच बड़ी है। मुश्किलें तो हर जगह ही है, पर जे तोड़ी हुंदी जिहदी सोच बड़ी हुंदी है। और बड़ी सोच का मतलब की है कि मैं एक शक्तिशाली कहना है, क्योंकि तुसी आत्मा हो, आत्मा ही तो है परमात्मा का अंश। ये शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी च मिल जाना है, आत्मा आती है और वो लीन हो जाती है। इसलिए असली रूप तो शरीर नहीं है। जिदा समझ लो घड़ा वो पानी है, हुण घड़ा पानी नहीं है, सिर्फ पानी वो अंदर है, उन्होंने कढ़ रहे हो तो घड़ा मिट्टी है। प्यास पानी ने बुझानी है, घड़े ने नहीं। इसी तरह कर्म करने वाली शक्तिशाली है आत्मा। ये शरीर तो घड़े की तरह ही है, ये तो सिर्फ उन्होंने रखने वास्ते बनया हुआ है, काम तो सारा आत्मा का ही है। हुण तुसीं जब शरीर समझी जाओगे ना कमजोर, जब तुसीं आत्मा नूं समझ लिया कि परमात्मा दी अंश है, तो फिर तुहानूं अपनी शक्ति का एहसास भी होएगा। इसलिए कह दिओ पूरे जोश नाल, बोलो की कहना है, मैं एक शक्तिशाली, मैं एक शक्तिशाली, मैं एक शक्तिशाली। तुसीं कोट पा के बैठो, देखो तुहानूं गर्मी मजा तो यही है ना। अग के कोल बहते हैं तो बंदा कहता सेक लगता है, तो फकीरां को बह के रहमत का सेकना है तो मजा की होना फिर। ठंड लगी किसी को, तुहानूं गर्मी आई कि नहीं? फिर कह दो मैं एक शक्तिशाली, मैं एक शक्तिशाली, मैं एक शक्तिशाली। और वाकई तुसीं शक्तिशाली आत्मा हो, इहनूं याद रखना है तुसीं, क्योंकि शक्ति नूं जाणांगे तो फिर ही प्रगट होएगी। जे जाने ही ना
ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਵੇ ਵੀ ਗੁੜ ਤਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਛਾ ਗੁੜ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁੜ, ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਡੱਬੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਦੁਖੀ। ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਿੱਠਾ ਗੁੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਡੱਬਾ ਖੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਯਾਰੋ ਹੱਥ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਆਈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹੇ ਨਾ। ਸੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ, ਸਾਹਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੌਸ ਮੀਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਗੌਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਮੀਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਰਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਵਾਲੀ ਮੀਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੀਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀ ਮੀਰਾ ਬਾਈ। ਮੀਰਾ ਇਹ ਹੈ ਮੀਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਗਰ। ਔਰ ਮੀਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੌਸ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟੀ। ਪਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪੂਰਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਬਸ ਭਰ ਗਈਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ, ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ।